اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بغداد شریف میں ایک گھر کی عطار امانت و دیانت اور 70 پردہ داری کے ساتھ مشہور و معروف تھا۔ اس پر قرضوں کا بوجھ آ پڑا، لہٰذا وہ گھر پر ہی بیٹھ رہا اور نماز و دعا میں مصروف رہنے لگا۔ جب جمعہ کی رات آئی تو اس نے حسب عادت نماز پڑھی اور دعا مانگ کر سو گیا۔ اس نے بتایا، میں سویا ہی تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، میں نے اس کو 400 دینار تمہارے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں وصول کر لو اور اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ میرے ذمہ واجب الادا 600 دینار تھے۔ الغرض میں حسب الحکم وزیر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا اور دربانوں نے مجھے دروازہ پر روک دیا، چنانچہ میں اندر نہ جا سکا۔ اسی اثنا میں اس کا مصاحب شافعی باہر نکلا۔ وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا۔ میں نے اس کو آنے کا سبب بتایا۔ اس نے کہا کہ وزیر موصوف تو وقت سحر سے اب تک تمہاری تلاش میں ہے اور انہوں نے مجھ سے بھی تمہارے متعلق دریافت کیا تھا، لیکن میں تمہارا صحیح نشان اور پتہ بھول چکا تھا۔ یہیں ٹھہریے کہ میں وزیر کو مطلع کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور جلد آ کر مجھے بلایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں ابوالحسن علی بن عیسیٰ کے یہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے کہا، میں فلاں عطار ہوں۔ اس نے پوچھا، اہل کرخ سے ہو؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ میں گزشتہ رات سو بھی نہیں سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ فلاں بن فلاں عطار کو 400 دینار دے دو، جن سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں بھی قدم رنجہ فرما ہوئے تھے اور مجھے حکم دیا کہ وزیر کے پاس جاؤ۔ میں نے اس کو 400 دینار دینے کا حکم دے دیا۔ یہ سنتے ہی ابوالحسن علی بن عیسیٰ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محض عنایت اور خاص کرم نوازی ہے۔ پھر اپنے خزانچی سے کہا، 1000 دینار لے آؤ۔ وہ فوراً نقد رقم لے آئے تو اس نے فرمایا، 400 دینار تو رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے مطابق لے لو اور 600 میری طرف سے ہبہ ہیں۔ میں نے کہا، اے وزیر، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطیہ سے زیادہ وصول کرنا قطعاً پسند نہیں کرتا۔ میں اسی برکت میں امیدوار ہوں، نہ کہ اس سے زائد میں۔ یہ جواب سن کر علی بن عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے کہا، یقین واقعی یہی ہے اور حسن اعتقاد سیسی کا نام ہے، جو چاہتے ہو لے لو۔ چنانچہ عطار کہتے ہیں کہ میں نے 400 دینار لے لیے۔ بعض تو ادائیگی قرض میں صرف کیے اور بعض سے اپنی دکان کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ ابھی 1 سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ 1000 دینار میرے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے بقایا قرضے بھی ادا کر دیے اور بعد ازاں میرا مال ہمیشہ بڑھتا رہا اور میری مالی حالت دن بدن
सुधरती चली गई। ये सब रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके लुत्फ़ करम की इनायत थी। खरासान का एक शख्स हर साल हज करता था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर होता तो ताहिर बिन यहया अलवी को कुछ नजराना पेश करता। अहले मदीना में से एक शख्स ने झूठ बोलते हुए उससे कहा, तू अपना माल ज़ाया करता है। ये शख्स तुम्हारी नजरानों को ऐसी जगह इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। खरासानी ने इस साल ताहिर बिन यहया को कोई चीज़ पेश न की। जब दूसरे साल मदीना शरीफ हाजिर हुआ तब भी दूसरे लोगों को जो देना था दिया, मगर ताहिर बिन यहया को कुछ भी पेश ना किया और ना ही उसकी ज़ियारत की। खरासानी का बयान है कि जब मैंने तीसरे साल हज का इरादा किया तो ख्वाब में नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बहरावर हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम पर अफसोस है, तुमने ताहिर के हक़ में इसके हद ख्वाहों की बात पर एतमाद करके उसके साथ हमदर्दी और खैर ख्वाही को ख़त्म कर दिया है। ऐसा मत करो। जो कुछ इस मुद्दत में उसको ना दिया वो भी उसे दो और जहाँ तक मुमकिन हो उससे ये ताल्लुक़ कता न करना। यह ख्वाब देखकर मैं घबरा कर उठ बैठा और इस अमर का अज़म कर लिया कि ताहिर बिन यहया की खिदमत जारी रखूँगा और 600 दिनार की थैली अपने हमरा ले ली। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो पहले पहल ताहिर बिन यहया के मकान पर गया। वो मजलिस में बैठे थे जो आदमियों से खचाखच भरी थी। जो ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी उन्होंने कहा, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास ना भेजते तो तुम आने पर तैयार नहीं थे। तुमने मेरे हक़ में मेरे बदख्वाह का कौल कबूल कर लिया और अपनी आदत करीमी को तर्क कर दिया। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तुम्हें मलामत की और मुझे 600 दिनार देने का हुक्म दिया और इसके साथ ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे उनकी ये बात सुनकर दहशत तो हैबत दामनगीर हुई। जिसने मुझे अपने आप से बेखबर कर दिया। मैंने उससे कहा, सूरत हाल तो वही है जो आपने अयां कर दी, मगर ये तो बतलाइए कि आपको इसका इल्म क्यों कर हो गया। ताहिर उलूम ने फरमाया कि मैं पहले साल से तुम्हारी आमद पर मतला हूँ। जब तुम वो नजराना दिए बगैर वापस चले गए तो मुझ पर ये मामला काफ़ी गिरा गुजरा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने मुझसे फरमाया, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस खरासानी को देखा है और तुमसे क़त्अ ताल्लुक़ की बिना पर इसको सरजनिश की है और मैंने उसको ये भी कह दिया है जो पहले नहीं दिया वो भी इस दफ़ा अदा कर देना और जहाँ तक मुमकिन हो ये खातिर मुदारत और माली तावन जारी रखना। बस मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना और शुक्र बजा लाया और जब तुम्हें देखा तो जान लिया कि तू इस ख्वाब की वजह से ही आया है। खरासानी ने कहा, ये जवाब सुनकर मैंने थैली निकाली और ताहिर अलवी को पेश कर दी और उसके हाथ और पेशानी को बोसा दिया और साथ ही ये मुतालबा भी किया, इस बदख्वाह की बात मान लेने का जुर्म माफ़ फरमा दे। अल-शरीफ मोहम्मद बिन अब्दुस्सलाम फरमाते हैं, मैं मदीना तैयबा में 3 रात दिन इस हाल में क़याम पज़ीर रहा कि मैंने इस दौरान कुछ भी न खाया। मैं मंबर शरीफ के पास आया, 2 रकअत नमाज अदा की, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ऐ नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूँ और आपसे सुरैत का खाना तलब करता हूँ। फिर मेरी आँख लग गई। अभी सोया ही था कि एक आदमी ने आकर मुझे जगाना शुरू किया। जब आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि शख्स के हाथ में लकड़ी का प्याला है।
جس میں صورت گھی، گوشت اور خوشبودار مسالے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، کھائیے۔ میں نے دریافت کیا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواباً کہا، میرے بچے مجھ سے 3 دن سے اس کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب مہیا فرمائے تو میں نے عزیزوں کا مطالبہ